राजधानी यही रवींद्र मंडप मंच उपर ठिया दर्शक मान सर्वप्रथम प्रणाम कर ग्रहण करेंगे। मो रूप मो यौवन आ मो चाहनी देखी आपण मैंने जानीपारे मुझे सुंदर झीटी एक प्रेम कहानी भिन्न एक चरित्र में ठेली ठेली ये ठिया निर्देशक मत निर्देश देते मो ठिकाना आपण मानक जनईदेवाई कहबी तो शुणे किंतु पूर्ण ठिकाना मोर मन ना मु केवल वर्तमान ठिकाना कहबी। सहर एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय मु जड़े युक्त 2 द्वितीय वर्ष कलार छात्री प्रतिटी दिन मोर कटि जाए कॉलेज पाचेरी भितर अलड़ा भविष्यर स्वप्न देखी तापर नीचे अंधार हेले एक निर्दिष्ट ट्रेनिंग प्लाटफर्म कहाँ मु अपेक्षा करे निजे भी जाने पढ़े मो निर्दिष्ट देवारे पहुँचार रातिटा केत कटि जाए जमा जमा पुणी सका फेरले ओह्ल पड़े से निर्दिष्ट पुराणा प्लाटफर्म जो गत काली सुपरफास्ट चढ़ी मो घर से मो ठिकाना दिने रेल गाड़ी दिने वयस्क बाबू जनक मत प्रश्नटी पचारि थरकू थर एक प्रेम कहानी प्रश्न एवं कही कहानी लिखाई नाटक हम मो मोबाइल नंबर पचारि से केते टिपि रखी सत कहूँ बाबू मैंने मुझे जमा जानी गड़ी चली रेलगाड़ी झुकझुक गर्जन एक प्रेम कहानी चरित्र खोजु खोजु स्टेशन प्लाटफर्म गाड़ीटा हठात अटकी जाइला आउ किसी कहवा पूर्व से वयस्क बाबू जनक ओह्ल पड़े घर ठिकाना कही कही एत बकर बकर हेलेनी जे मो नाटा जे आपण मानक कही पारिनी सतर आज्ञा मो नाटा कहवाक मत कहीं बेसी लाज लगुच बापा माँ किए देते के जानी मो नाटी अच्छे लज्जा साढ़े कौन मुझे जानी मत ये देखिए पर मो बयसटा आप निश्चय जापारे फेरी जा गपटी सत भली दिने रेल गाड़ी एक प्रेम कहानी प्रश्नटी पचारि से वयस्क बाबू जनक मत मोबाइल ये डाकी ये नाटक हो मु अभिनय करी वाह मु बहुत खुशी ए मंच भर को फेरी जावाक निर्देशक मत इच्छा देले नाटक आरंभ हम आसुची बाबू मैंने पुणी आग को देखा हम नाट्यकार एक प्रेम कहानी बुझलु शेखर डांस कमन रूम कॉलेज ऑर्गनाइज हुआ दिन कॉलेज रे विशृंखला अनेक बॉयफ्रेंड जमा कमी ना बंधु प्रकृत कॉलेज नहीं तो लाइफ नहीं ठीक सेमिति बंधु लाइफ नहीं तो रोमांस भी नहीं शेखर तो बांधवी लज्जा ये किसी दिन कॉलेज कहीं आसने जानी हाँ जानी केउठी गोटे मंच नाटक हो डाकी पूर्वर शुणी से कुआडे मंच नाटक अभिनय करे से जाइए लज्जा परी एक सुंदर झील को देखी दर्शक बहुत खुशी हे मन रखी देखुची शुभेन्दु कला प्रति तर प्रबल दुर्बलता है हम कहलु मो बापा जड़े पथर शिल्पी थे ये जाए भी गोटे दुईटी अजंता एलोरा क्षीर मूर्ति आम घरे पड़ी रही प्रेम कहानी दुईटी चरित्र हुई अरे छाड़ से कथा एथर आसंता नाटक महोत्सव आम कॉलेज पूरा भाग नौ खराब ना कौन अरे कौन है
से नाटक धंदारे पड़े बहुत बदनाम। अरे मंच नाटक को भल पाउथबा किछि उत्साही छात्र छात्री को जदि आमे एकाठी करि परिबा ताहले नाटकटी निश्चय होई परिबो एया ना किछि कोइ हेले बंधु गोटे बलिष्ठ स्क्रिप्टर आवश्यकता भी रहछि सेमिति जने दक्ष निर्देशक मध्ये आवश्यक। एक प्रेम कहानी दुईटी चरित्र रे हिरो हिरोइन कर लव रोमांस हाउ गीतरे गीतरे मस्कुल हे जिबे दर्शक एवं मन रखिथिबे आउ एक मंच नाटक अन्य केउठी देखिबा पर्यंत। अच्छा सुबेंदु आम कॉलेज रो ओडिया अध्यापिका प्रभा मैडम अनेक प्रबंध कविता गल्प लेखन ताकर अनेक कविता भी प्रकाशित होइछ तू केबे पढिछु ना हां कॉलेज रो कोनसी सांस्कृतिक सभा रे केबे केबे कविता पाठ करंदी कथा सुनिछि मा सुन सुबेंदु एबे आमे दुहे तांकरी पाखକୁ ଯିବା अरे लाज कोन से हेले आम कॉलेज रो अध्यापिका आमे कॉलेज रो छात्र डरुछु कि रे दुर्बी काहेकि बरम भलो हबो प्रभा मैडम को सृजनी लेखन रे हमें एक प्रेम कहानी खोजिबा कहलो कोन कहलो एक प्रेम कहानी हां मिली गला मते मिली गला हमें दुहे जा खोजुतिले ताहा मते मिली गला काई कोठी अरे कोन मिलिला कहबुनी बंधु मते कहबुनी कहानी मिलछि कहानी काई आम नाटकर ना रहिबो एक प्रेम कहानी सतरे हो कि मिछरे हो बंधु तो आइडिया टाकू मु 100% मानि गली आम नाटकर ना रहिबो एक प्रेम कहानी खूब चर्चा हबो बंधु हाउसफुल हबो बंधु दर्शक ताली मारिबे किंतु बंधु कौनसी आशा न रखी मंच नाटक को बंचेबार सामान्य टिके प्रयास करी आसंता नाटक महोत्सव रे आम कॉलेज निश्चित भाग नबो तेरे चाल बंधु मंच नाटक को भल पाउथुआ किछि उत्साही छात्र छात्री को हमें एबे ठार कॉलेज रे खोजिबा एवं सभे एकाठी होई ओडिया अध्यापिका प्रभा मैडम को पाखु जिबा नाटक एक प्रेम कहानी पाए अच्छा कोन कोन जदि से पचारिबे कहानी रो नारी चरित्र रे नायिका की होबो अरे सत्य तो सुबेंदु नाटक एक प्रेम कहानी रो किछि अवास्तव पैराग्राफ एबे आम दुई जन भीतर आलोचना सरिला अथच नायिकाटे की होबो अच्छा गोटे कथा कहबी रखिउ से कर काई तो मो पर विश्वास होनी बुझी जे तू खोली कहबा को लाज लागुछि अरे तू कहबू मु रखिबिनी ए कथा तू केमिति भाइ करछु अरे तू ब्राह्म कॉलेज संग सिमिति न बंधु किछि किछि छोटिया कथा रे भूल बुझावना हो जाए एवं जीवन रो गतिपथ हठात बदली जाए अरे ना ना बंधु तो कथा रे मु आदो भूल बुझिबी निश्चय सड़बी चाहा कहबू कह भाबुजी हां प्रभा मैडम को जणे देबा नायिका किए होबो कहलो सुबेंदु नायिका हां अरे कहलो से सुन नायिका की हो सुबेंदु हां हां तो कॉलेज बांधवी लज्जा सुबेंदु मते भूल बुझलु की भूल काहे की बुझबी बंधु बरं मु गर्व रे कहबी हे कॉलेज रो युक्त 2 द्वितीय वर्ष कलार छात्री लज्जा मो बांधवी अटे चाहको मु गभीर भाबे भलो पाए तेबे अडेरी काहे बंधु अच्छा आसंता नाटक महोत्सव पई हमें एबे ठार प्रस्तुत हबा एबे कह बंधु हमें दु जण कोठी की जिबा हम ओडिया अध्यापिका प्रभा मैडम का नाटक एक प्रेम कहानी रे दुईटी चरित्र होई चल जिबा त एबी तुमको एइट पे दिबा कहबो मौसा आगर हम कॉलेज के एबी मु एइट एक जाई पारबी अरे माँ तू रोच कोठी हॉस्टल रे ना मौसा स्टेशन जाई को बस्ती रे ए कॉलेज रे पढिथिबा आमे किछि तीन जण साଙ୍ଗ मिति एकाठी भडा रहउछु एठू केते दूर हेबे माँ ए स्टेशन आरपटे जनता हो जे मात्र 2 किलोमीटर रो अधिक ए अभिवृद्धि देखुछन्ती आगु पार होई आरपटे को जिबा कहबो आउ केते बेला आसिले तू रोच कोठे देखि नेबी एथर कॉलेज रे परीक्षा आरंभ होबो भल भाबे मन देई पाठ पढ़ा पढ़ी करिबू बाहर बेसी बुलाबुली करिबुनी देह खराब हेबो तो किछि करबे तोर की अछि माँ केवल मुइला बोल तोरे पौसाटा हां मौसा मते किछि कहबाको तो कान दुईटा मरि देबाको तुम छोड़ाई दुनिया रे मोर कियो कहलो नाइ रे माँ बहु बहु एमती
ମନା କରୁ ଏଇ କେତେଟା ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଚନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ମଉସା। ଦରକାର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବି। କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ଆଣି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍। ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା। ହେଲେ ଆଜି ତୋ ମଉସାରା ନେ ରହ। ଦିନେ ଏକ ଗାଁ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଗାଧୁଥିବା ଛୋଟ ପରିଚୟର ଝିଅଟିକୁ କୋଳେଇ ଆଣି ପାଣି ପୋଷି ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛ। ନିଜ ବାପା ଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ଦେଇ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାର ବାଟ ଶିଖେଇଛ। ତୁମେ ଶିଖେଇଥିବା ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବିନି ମଉସା। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ମୋ କାନ ଦିଟା ମୁଡ଼ିଦବଟି। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି କରି ଶିଖିଲୁଣି। ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ପରେ ଆମର ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପୁଷ୍ପା, ତୁ ଆଜି କଲେଜ ଆସୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ କଲେଜରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଲେଜ ବଗିଚାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଆଜି କଲେଜ ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ଓହୋ, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ହଉ ହଉ, ଗଲାବେଳେ ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଉରୁଟି ଧରିକି ଆସିବି। କଣ ହେଲା ରେ ମା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି କଲେଜ ଆସିନି, ତୁ କେମିତି ଯିବୁ ଯେ? ମଉସା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତ। ମୁଁ ଏଇ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଏଇଠି ମଉସା, ଏ ବେଞ୍ଚ ବଲେ ମୋ ଲେଗଟା ରହିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆସିଛି। କିଏ ସେଇ ଲଜ୍ଜାହୀନ ମା? 10 ମାସର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗର୍ଭରେ ଧରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ହାତ ଧରି ଚଲେଇ ଶିଖେଇ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ମାର ମମତା, ଠିକ୍ ସେଇ ମାର ମମତା। ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡୁଛି, ସେଦିନ ଅନ୍ଧାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅପରିଚିତା କାନ୍ଦୁରା ଝିଅକୁ ମୁଁ 2 ହାତ ବଢେଇ କୋଳେଇ ଆଣିଛି। ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ। এই ପାଳିଟା କନ୍ୟା ଲଜ୍ଜା ଏବେ କେତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମେରୀ, ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏବେ କଲେଜ। ପୁଣି କହୁଛି ଆହୁରି ପଢିବ। ନା, ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ତାର ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ। ଆଜି ସେ ଝିଅ ପିଲାଟାଏ ବେଶୀ ପାଠ ପଢି କଣ କରିବ? ଏଥର ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସିଲେଇ ଶିଖିବ। ଘରେ ବସି ସିଲେଇ ଶିଖିବା ଭାରି ସହଜ। ବିରକ୍ତ ହେବେନି ମଉସା, ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ତାପରେ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଗଲି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଉଡର ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଶେଖରଙ୍କ ସହ ଦେଖା। ତାଙ୍କ ସହ ଗପୁ ଗପୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଦେବା, ତୋ ବ୍ୟାଗ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇବି। ମୋ କଥା ମତେ ଫେରେଇ ଦେଲା ମଉସା। ଏଇଠି କାନ ମୋଡ଼ିଛି, ଆଉ କେବେ କିଛି କହିବିନି। ହଉ ସକାଳୁ ପହରୁ ଘରେ କଣ ଦିଟା ଖାଇଥିଲୁ ଯେ ବେଳ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି, ଭୋକ ହବଣି। ଏଇଠି ଦେଖୁନୁ, କଲେଜ ଛୁଟି ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ହଁ ମଉସା, ଯୋଉ ଆଗରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ କଲେଜ ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହବ।
ସେଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହୁଛି। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ବା ତୋ ହାତ ଘଡ଼ିରେ କେଇଟା ବାଜିଲା? 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଠିକ୍ 4:30 କଲେଜ ଛକକୁ ଆସିବ। ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତୁମ ବେଗରେ ଥିବା ବୋତଲରେ ପାଣି ପଛରେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ? ହଁ ସତ କହିଲୁ ରେ ମା, ଖରା ଦିନ ପୁରା ଅଧା ବୋତଲ ଅଛି ରେ ମା, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତୁ ଆସୁଛୁ ଦେହ ପାଇଁ ତୁ ଜାଗ୍ରତ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ତୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏଥର ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସିଲେଇ ଶିଖେଇଦେବି, ଆମେ ରୋଜଗାର ବଢିବ। ତୁ ପୁରା ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟ ମୋ ମଉସା। ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପରିଚୟ କ'ଣ ସେ ଆଜି ଯାଏ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି କେବେ କାହାକୁ ପଚାରି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଠାରୁ କୌଣସି ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିବିନି। ପିଲାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧା ଦେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସିନା 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ଶୀଘ୍ର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଅନ୍ଧାର ଆସିବ, ରାତ୍ରି ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ସକାଳ ହେବ। ଏଇ ମୋ ଜୀବନ। ସତରେ କଲେଜର ନିଜସ୍ୱ ବଗିଚାଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବେଳେବେଳେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସେ କିଛି କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ପିରିୟଡ଼ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? କଲେଜ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ମୋତେ 2 ଥର କହିଲେଣି, କ'ଣ ଲେଖିବି? ଗଳ୍ପ ନା କବିତା? ହଁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କବିତାଟିଏ ଲେଖିନି। ଏଥର କିନ୍ତୁ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କବିତାଟି ଲେଖିବି, ଭଲ ପାଇବାର କଣ୍ଟାଟେ ଫୁଟିଲେ ଅଗଣାରେ ରକ୍ତ ଝରିଯାଏ। ଏକା ଏକା ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍କା ପଶମ ସ୍ନେହ ଆଉ ଲୁହ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ମନ ଆଇନାରେ। ତମେ ଜାଣିଛ କି କବି? କବି ହେଲେ ନିରବଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳିବାକୁ ହୁଏ। କବି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିଲ କି? ହୃଦୟରୁ ଝରୁଛି ରକ୍ତର ଧାର। ସତରେ ତାକୁ ଶୋଷି ନେବାକୁ ଓଠ କି ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ତା ଅଛି ପଣତ କାହାର? ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର, ମ୍ୟାଡାମ୍ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛ? ଡରି ଡରି ଆସୁ। ମିଛ କହୁଛ। ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆମେ ଦୁହେଁ ସତ କହୁଛୁ। ଆମର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ନୁହଁ, ଡରି ଡରି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବାଃ, ବେଶ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ ତ। କୁହ, ତମ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କୁହ, ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମିର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମୁଁ ବେଶ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ଯାହା କହିବ କି କହୁନ କାହିଁକି?
को मो पाके समय बहुत कम शुभेन्दु तू कहू कारण तू हिरो तू हिरो हेले ही तो बांधवी हिरोइन हम सभा मैडम को सामने ठिया कौन लेखनी आम एक मंच नाटक करवा नाटक हिरो हिरोइन गीत लव रहिबो रोमांस रहिबो कोन को हरपोर्ट रहिबो विलेन रहिबो टी ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ରହିବ। हाँ हाँ मोर प्रिय छात्र मैंने तुमने जानी रखा उचित प्रत्येक नाटक रे किसी कहानी थाए आ किसी बात भी थाए किंतु मैडम एक प्रेम कहानी रे हमें खोजु समाज ପାଇଁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା प्रेम कहानी मु कोन लिखि परिबी ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥର ଆସନ୍ତା ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମ କଲେଜ ପୁରା ଭାଗ ନେଉଛି। ଏବଂ କଲେଜରେ କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ठीक अच्छे मु निश्चय लिखिबी एक प्रेम कहानी रे समाज पाई एक नुआ वार्ताटी ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥର ଆମେ ଦୁହେଁ ନମସ୍କାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହ ଶେଖର ତୁମ ବାନ୍ଧବୀଟି କିଏ ଲଜ୍ଜା ଏଇ କଲେଜର ତ ଦୁଇ ଲଜ୍ଜା খুব সুন্দর ଏବଂ ସେ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଶେଖର ଲଜ୍ଜା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅତି ଉତ୍ତମ କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ମିଛିମିଛିକା ବାହାଘର ଯଦି ସତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନାଟକଟି ନିଶ୍ଚୟ ହିଟ୍ ହବ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ ଦର୍ଶକ ମନେ ରଖିବେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହିରୋ ସତ ସତରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଶୀଘ୍ର କ୍ଲାସକୁ ଗଲ ଆଗକୁ କଲେଜ ପରୀକ୍ଷା ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଦିଅ ହଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖା ସରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିବି ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥର ଆମେ ଆସୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। शेष पर्यायर अटकी जाइए कविताटी को मत शेष कर कवितार शेष पंक्ति आवृत्ति कला बेले ये दुष्ट छात्रा कौटी थे के जानी हठात चली आसी मत पूरा पूरी डिस्टर्ब करदे नाटकटी लिखा मत उत्साहित कले तुम मैडम पाखे अच्छी मो ना लज्जा मुझे कॉलेज में पढ़े क्लास कर घर को फेर बेले एक निछाटिया रास्ता कहीं जड़े हठात सामना को मुझे हसी तो इंगित कले ठीक कर जबरदस्त धरने को चेष्टा कले मैडम हठात दौड़ी दौड़ी आसी कॉलेज पार्टी भितर पशिगली बहुत भल कर कॉलेज कचेरी भितर कहीं आसपारे तेणु भय कर कौन कारण ना तुम आम कॉलेज छात्र शिखर को भल पाओ तो जानी पुह कहीं एमती है लज्जा एक सुंदर झीटे बोली सतरे प्रेम कहानी नायिका मत मिल जाए लव रोमांस शेष में हिरोइन मिछिमिछिका बाहागर आसंता नाटक महोत्सव में यही कॉलेज किसी कलाप्रिय छात्र छात्री एकाठी होती एक मंच नाटक यही कॉलेज युक्त 3 वर्ष छात्र मो नाटी आदि कहबिनी से हिरो हम मो सामने ठिया सुंदर झील लज्जा हिरोइन हम मत भी लाज लगे मुझे शुणी तुम कौटी कौटी मंच नाटक अभिनय कर बोली मिछ अभिनयटा जब सत हो जाए अरे शेखर तो तुमको भल पाए बोली मत तुम कही सारी व्यस्त कौन अच्छी तेणु मंच नाटक तुम निजन जाक जो शेष में हिरो हिरोइन मिछिमिछिका बाहागर निश्चय सत हम बुझल तो एक प्रेम कहानी नाटक आउ एक खड़ चरित्र आवश्यक मत खोजा हम किए से कला रुमाल धारी विलियन ମୁଁ ଏ ନାଟକର କଳା ରୁମାଲ ଧାରୀ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ସମ୍ବି ଏ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର
ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାଟକରେ ମୁଁ ଏକ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ଆମ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢେ ଆଉ ଷ୍ଟେସନର କେଉଁ ଅସନା ବସ୍ତିରେ ଆଉ ମୋ କଲେଜ ବନ୍ଧୁ ଶେଖରର ପିଠା ବାନ୍ଧବୀ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜରୁ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏପରି କଳା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଲଜ୍ଜାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରି ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଲଜ୍ଜାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି ଏଯାଏ ଲଜ୍ଜାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିଖି ପାରିବିନି ଲଜ୍ଜାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଫାଇଟିଂ ହବ ହିରୋ ଜିତିବ ଭିଲେନ ହାରିବ ଆଉ କାହାଣୀ ସେଇଠି ସରେ। ପଚାରିବି ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାଟକରେ ଖଳ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ତ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବିନି କଣ କରିବି? ଲାଗୁଛି ବଗିଚାର ଏଇ କାଠ ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ବସି ସମ୍ବିତ ଗୋଟେ କଣ ଭାବୁଛି। ଆରେ ଭାବୁଛି ନୁହଁ ବନ୍ଧୁ ବରଂ କହ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଅଭିନୟ କରୁଛୁ? ହଁ। ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ କଥା କେତେ ହେଲାଣି? ଆରେ ନା ବନ୍ଧୁ ଏଯାଏ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି ମତେ ଏବେ ଡାକିଛନ୍ତି କାହାଣୀ କହିବେ ହଁ ନାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ବନ୍ଧୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛୁ ସମ୍ବିତ? କୋଉ କଥା? ୟା ଭିତରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ କେହି ଜଣେ ମୁହଁରେ କଳା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି? ତୁ ସେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆରେ ସେଦିନ ପୁରା ଲଜ୍ଜା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାଟକ ପାଇଁ କଳା ରୁମାଲଧାରୀ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହସ। ସମାଜକୁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ନୁହେଁ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଶେଖର ଭଲ ପାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସୁବେନ୍ଦୁ ଭଲ ପାଏ ଶ୍ରାବଣୀ ବର୍ଷା। ହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ବିତ କାହାରିକୁ ଭଲ ପାଏନି କାହାରିକୁ ପ୍ରେମ କରେନି କେବଳ ରୋମାନ୍ସ କରେ ରୋମାନ୍ସ 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 କାହାଣୀ ସେଠି ସରିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାହ୍ନରେ କଲେଜର ଏ ବର୍ଷଟି ସବୁବେଳେ ଫଙ୍କା ରହେ ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଅସମୟରେ ତମେ ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ରିହର୍ସାଲ କରୁଛୁ ମାନେ କିଏ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଭାବେ ବି ଆସୁଥିଲି ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଖଳ ଚରିତ୍ର ସହିତ କେହି ଜଣଙ୍କର ମୁହଁରେ କଳା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଥିବା କେହି ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆରେ ନା 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 ଆରେ ମୁଁ କହୁନି ମୋ କାହାଣୀ କହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବିତ ତମର ଚେହେରା ତମର ଆବାଜ ଆଉ ତମର ଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ଖଳ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ 100%। ସେଇ କଥା ଭାବିକି ଆସୁଥିଲି ହଠାତ୍ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ଚରିତ୍ରଟା ବୁଝିଗଲା। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲଜ୍ଜା ଆମ କଲେଜରେ ପଢ଼େ କେଉଁ ଏକ ଗାଁରୁ ଆସି ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ତିରେ ଭଡ଼ାରେ ରହି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଠି ରାସ୍ତା ବେଳେ ମୁଁ କେହି ଜଣେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏ ବିଷୟଟା କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କହିକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ହବ। ନାଇଁ ଏଠାରେ କଥା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଲଜ୍ଜାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାହାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ବହୁତ ପଚାରିଛି ଲଜ୍ଜା କିଛି କହୁନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା କହୁଛି କେହି ଜଣେ ମୋର କଳା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତକୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଟକରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ମାନେ ଫାଇଟିଂ କରିବ ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମରାମରି ହବ। ଯାହା ହବ ସବୁ ମିଛି ମିଛିକା ହବ। ଆହୁରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ
ମିଛ ମିଛର ଅଭିନୟ ବେଳେ ବେଳେ ସତ ବି ହେଇଯାଏ ନା। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ କାହାଣୀକୁ ପୁରାପୁରି ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲଣି। କିଛି ଭାବିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ କହିବା କଥା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସମୟ ସୀମା 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ନା କ'ଣ, ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ ନାଟକଟି 40 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଭଲ। ହଁ କାହାଣୀ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେଉଁଦିନ ଲଜ୍ଜାକୁ କେହି ଜଣେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ କଳା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଧରିବାକୁ ପ୍ରବଳ। ୟା ଭିତରେ ନାଟକର 20 ପୃଷ୍ଠା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା। ଆରେ ନା ବନ୍ଧୁ ନା ନା, କେବଳ ଦର୍ଶକମାନେ କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ବାକି ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧେକ 20 ପୃଷ୍ଠାର ଅଭିନୟ। ହଁ ମାତ୍ର 6ଟି କାହାଣୀର ମାତ୍ର 6ଟି ଚରିତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ କାହାଣୀର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଭିଲିଆନ କାହାଣୀରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଭିଲେନଙ୍କ ନାଁ ପୁରା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ସରିଛି। ନା 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 ବନ୍ଧୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ। ଆହୁରି ପରା 3ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି କାହାଣୀରେ ପ୍ରବେଶ। ନା ନା ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଲଭ୍ ପରେ ରୋମାନ୍ସ ଆସିବ ଏବଂ ସେ 3ଟି କାହାଣୀରେ ସେ ଚରିତ୍ରମାନେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରା ଦର୍ଶକମାନେ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦର୍ଶକମାନେ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରା, ଦେଖୁଛ? ଆଉ ଏଠି ପରା କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ତାଳିକେ ମାରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜାଣିଛ, ଏଇ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାଟକ ନିଶ୍ଚୟ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଅବଧି ଭିତରେ ଶେଷ ହବ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କଲେଜକୁ ଆସେ, ବଗିଚାକୁ ଆସେ, ଦେଖା କରେ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ କେମିତି ନ ଜାଣିବି? ମୁଁ ପୁରା ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଦିନେ ପୁରା ଏଇ କଲେଜର ଏଇ ବଗିଚାର ଏଇ କାଠ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ତା ମଉସା ଜଣକ ଲଜ୍ଜାକୁ କିଛି ପଇସା ଦଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସବୁ ଦେଖିଲ? ଆଇ ସେମିତି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗାର୍ଲସ କମନ ରୁମ୍ର ଏଇ ପଛପଟେ ଛୋଟ ବଗିଚା। କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ଆମ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୟଶ୍ରେଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି ନିରୋଳାରେ ବସି ବେଞ୍ଚରେ ବଗିଚାରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ। ଆମ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବେଶ ସଂଯତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଏମିତି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କେବେ କଲେଜରେ ଘଟିନି। ଆଉ ଏଇ କଲେଜର ସୁନାମ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ରହିଥିବ, ରହିବ। ଆମେ ଦିନେ ଦୁଃଖିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସଙ୍ଗତ କଥା କହିବି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ ନା ନା ନା, ସେଇଆ ମୁଁ କାହାଣୀଟି ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିବା କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ପଚାରି। ଏବେ ତ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଖିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆସୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ। ଏବେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଉ ଡାଇଭର୍ଟ ହବନି, ପୁରାପୁରି ସ୍ପିଡ୍। ଆସୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନାଟକ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଏ ଭିତରେ 20 ପୃଷ୍ଠାରେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଇଣ୍ଡୋଭିଜର ଏଯାଏ ଭେଟ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିବେ। ଏହାପରେ ଆମର କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମେ କଲେଜ ଆସିନ ବୋଲି କଲେଜରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଲଜ୍ଜା। କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ? ମୁଁ କହିଲି ଲଜ୍ଜା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ହଉଛି, ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠିକି ଯାଇଛି। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଦେବା ଦେଖି
ଗାଁରେ ସଭିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ବି କେବେ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ସତରେ ଦେଖି ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ବି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଲଜ୍ଜା, ହେଲେ ଏଯାଏ କୌଣସି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିନି। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି କେଜାଣି? ନାଟକରେ ପୁରା ଡାଇଲଗ ପାଶୁରି ଦେବାରେ ମୋର ବଡ଼ ଡର। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କପି ଧରିଛନ୍ତି? ହଁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କପି ତ ଧରିଛି। ଆସ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଇ କାଠ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଜିରୋଣାରେ ଟିକେ ରିହର୍ସାଲ କରିନେବା। କ'ଣ ରିହର୍ସାଲ କରିବା? ନାଟକ ଭିତରେ ନାଟକଟିଏ, ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମେ ଖୋଜିବା ଆମ ହଜିଲା ପରିଚୟ, ଆମ ହସ, ଆମ ଲୋଭ, ଅନୁଭୂତିର କିଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଦେଖ, କିଛି ଖରାପ ମନେ କରିବନି ତ? ଏ କଲେଜରେ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତି ଶେଖର ଲଜ୍ଜାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥା କହିବ ଆଉ କିଛି? ମୁଁ ଏକ ପରିଚୟହୀନ ଠିକଣାଟି। ମୋ ପରିଚୟ କହିଲେ କେବଳ ମୋ ମଉସା। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ଲଜ୍ଜା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିଲା ପରେ ତମେ ଖୁବ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଠିକ୍ ମୋ ପରି ନା? ନା ଲଜ୍ଜା, ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ପାଳିତ ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୋ ଜୀବନ ଜନବାଟ କେବଳ ଅନେକ ବ୍ୟଥା, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରିଦ ସ୍ୱପ୍ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରବରେ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପାଖକୁ। ନିଜ ନିଜ ନାଁ ସହିତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟି ବି ଏକା ଭଳି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ମାନେ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ନାଇଁ ଶେଖର, ତୁମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ମତେ କହିବନି? ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ, କାରଣ କାହାଣୀ ସରିନି। ଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଆସି ପାଟିରେ ପାଟିରେ ଗୀତଟାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିବେ, ମଞ୍ଚ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ରିହର୍ସାଲ କରିବା ଯେ? ନାଚ କିଏ ଶିଖେଇବ? ମୁଁ ଶିଖେଇବି, ମତେ ନାଚ ବି ଆସେ। ଗୀତର ସ୍ୱର ତମର ମନେ ଅଛି ଲଜ୍ଜା? କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଲଜ୍ଜା, ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ପାପ? ନା ଶେଖର, ଭଲ ପାଇବା ପାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲିଯିବା ହିଁ ପାପ। ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତମେ ଜାଣ ଲଜ୍ଜା? ଦୁହେଁ ଆମେ ସାଥିକି ହେଇ ରହିବା। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ମୁଁ ନାୟକ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ମୁଁ ନାୟକ କେଉଁ ଜନ୍ମରାଇ ମତେ ବୁଝି ଛବି
ভাষা কেতে লোহ কেতে রূপ ফেরিছি পাউছি মোর জীবনে সাথী পাউছি কেতে কথা কেতে ব্যথা কেতে স্মৃতি ভরিছি ভুলিবনে জীবনে ভালো জীবনে পাউছি রহিতে পাখি সাথী সাথী রহিতে পাখি সাথী সাথী होते कहानी होती होती कहानी होती कहानी ଆଜି ରବିବାର ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣାଟା ପାଇଯାଇ ଖୋଜି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଆଜି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଆଜି ରବିବାର କଲେଜ ଛୁଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ମଉସା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖର ମୋ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଆମ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଉସା ବୋଲି ଡାକିପାରିବି ତ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଜ୍ଜା ଠାରୁ ମୁଁ ଗତଥର ଆସିବା ବେଳେ ଶୁଣିଛି ବାପ ମଉସା ହଠାତ୍ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେ ଏବେ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ହଠାତ୍ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରୁ ହଠାତ୍ ସୂତା ସରିଗଲା ମୁଁ ହଠାତ୍ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏବଂ ଏଠାରେ ହଠାତ୍ ତୋ ସହିତ ଶେଖରକୁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେସବୁ କେବଳ ଅଭିନୟ ମାତ୍ର ମଉସା। ମଉସା ଏକ ନାଟକର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି କେଉଁଠି ନାଟକ ହେବ ରେ ବା ଆସନ୍ତା ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ପୁରା ନାଟକ ହବ ମଉସା। ଆମ କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ରମା ବାବୁଙ୍କ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ନାୟକଟିଏ ଥିବ ନାୟିକାଟିଏ ଥିବ କଣ ନାୟକଟିଏ ଥିବ ଶେଷରେ କଣ କରେ ନା ସେ କଥା ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ମଉସା କାରଣ ନାଟକ ପରେ ଏବେ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ମଉସା ନାଟକରେ ଯେତିକି ଲେଖା ହୁଏ କଲେଜରେ କଳାକାର ଖୋଜି ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରିହର୍ସାଲ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ନା ହଠାତ୍ ତତେ ଦେଖି ସବୁ ଭୁଲିଗଲି ହଁ ଦେଖା ହେଲେ ଦେବି ବୋଲି ଗାଁ ତୋଟା ଦେଇ ସହରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ 2-4ଟା ଆମ୍ବ ତୋଳି ଆଣିଛି ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଶେଖର ଆଉ ତୁ ମିଶି ଖାଇବ ବହୁତ ମିଠା ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ମା ମୋ କାମ ପରେ ଏବେ ହଠାତ୍ ସବୁ ସରିଗଲା ତୁ ସହରରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି କଣ କରୁଛି ଏସବୁ ଦେଖିବେନି ଆଉ ଦେଖିବି କଣ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି 4:30 ପରେ କଲେଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ବସଟା କଲେଜ ଛକରେ ଲାଗେ ଗତଥର କହିଥିଲୁ ହଁ ଏବେ ଖରା ହେଇଯାଉଛି ଶୀତଳ ପଡ଼ିଲାଣି 4ଟା ବାଜିଯିବଣି ମୁଁ ଆସିଛି ବା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ତୁମେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ସଫଳ ହୁଅ ଏତିକି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାଟକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଲଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ସରିଛି ନାଟକର ନାମକରଣ ସହ ଗୀତର ସ୍ୱର ବେଶ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମଜନିତ କିଛି ଡାଇଲଗ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଯାଏ ଶୁଣିପାରେ ଲଭ୍ ପରେ ରୋମାନ୍ସ ଆସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିରୋଇନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣ ସେଇ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ନଚେତ୍ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହୁଥିଲେ ଭିଲେନ ଚରିତ୍ରଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ ତୁମ ନମସ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଦୁଷ୍ଟ
ଛାତ୍ର ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ? କାହିଁକି ନାଟକ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫଳ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସୁନ୍ଦରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ଶେଖର ସେ ତ କଲେଜ ସେ ତ ଲଜ୍ଜାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ପୁରା ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା କଳା ଭଁର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଲଜ୍ଜା ଭଳି ଏକ ଫୁଲକୁ ଯଦି ଛୁଇଁବାକୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ପାଇଲେ ବରଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତମେ ତ ଜଣେ ବଡ଼ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଥର କଲେଜରୁ ଶୁଣିଛି। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ପାଠରେ ମେଧାବୀ ହେଲେ ପ୍ରେମରେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମୋ ନାଁରେ ପୁରା ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରେମ କେସ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେହି ଜଣେ ମୁହଁରେ କଳାରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଲଜ୍ଜାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତମେ ଜାଣିଛ? କେହି ଜଣେ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ସହରରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଜ୍ଜାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଲାଇନ୍ ମାର। ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ନାୟିକା ଲଜ୍ଜା ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଟି। ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାଟକରେ ଫଳ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସୁନ୍ଦରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ ହୋଇପାରୁନି ତ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିରୋଇନକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ହିରୋ ଭିଲିୟନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟିଂ ହବ, ତାପରେ ଛାତ୍ର ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବିତ, କାହାଣୀର ସହନାୟକ ଆଉ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ମାନେ ତମ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ତାକୁ ପାଇଁ କଲେଜରେ ତ ଦେଖୁନି। ଇଏ ଘରେ ବସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ, ତା ଡାଇଲଗ ଆସୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ତୁମେ ତମ ଡାଇଲଗ ବୁଝିଲଣି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ଡାଇଲଗ ଠାରୁ ମୁଁ ଦମଦାର ହିଟ୍ ଡାଇଲଗ। ଦୁଷ୍ଟାମିର ଏକ ସୀମା ଥାଏ ସମ୍ବିତ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବିନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ହେବ। That's like a good boy, ସମ୍ବିତ। କେବଳ ମୋତେ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଆମ କଲେଜର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ହଁ, ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣଟିକ ପାଇଁ ହଁ। କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିକି ତମେ 5-6 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଥିବ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାଟକରେ କୌଣସି ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଡାୟଲଗ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପୁରାପୁରି ଓଲଟା। ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କପି ପୁରା କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲାଣି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ହଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ନୂଆ କାହାଣୀର ସ୍ୱାଦ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିବି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଡାଇଲଗ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ମନେ ରଖିଛ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତୁମକୁ ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଡର, କାରଣ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲିକି ଯଦି ଆଉ କିଛି କହିଦିଅ ନା। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିନି ଆଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିଦେବ ବୋଲି ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ରିହର୍ସାଲ ହେଲେ ଡାୟଲଗ ଆପେ ଆପେ ମନେ ରହିଯିବ। ତୁମେ ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ନାହିଁ କି ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କପି ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ସମ୍ବିତକୁ ଦେଲ। ସବୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରିବା, ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତ ମୋତେ ଜେରକ୍ସ କରିଦେବ ଆଉ କ'ଣ। ଜେରକ୍ସ କରିଦେବି ଗଲା। ଏବେ ତମେମାନେ ଯାଇପାର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଟକର କାହାଣୀ ଲେଖା ସରିବ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ବୋଲ, ଇଏ ସହରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ କଥା ନାଟକ ଖରାପ ହବ, ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଜେରକ୍ସ କରିଦେବା ଚାଲ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ନା।
ଆଉ ଏକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଉସା। ସେ ଏକ ଗାଁର ଟେଲର ମାଷ୍ଟର, ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ନିସନ୍ତାନ। ଦିନେ ସେଇ ଗାଁର ପୋଖରୀ କୋଠରେ ଏକୁଟିଆ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବା ଏକ ପରିଚୟହୀନ 8 ବର୍ଷର ଝିଅଟିକୁ କୋଳେଇ ଆଣି ମାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟି ଏବେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ତାଠୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ସେ ହେଉଛି ନାୟିକା। ଆଉ ସେଇ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ମଉସା କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ମଉସା ମୂଳରୁ ବି ଅଲଗା ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଉସା ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇପାରିନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ପଚାରି ପାରିନି। ଖୋଜୁଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି। ପରୀକ୍ଷା ତମର କେମିତି ହେଇଛି ଲଜ୍ଜା? ତାହେଲେ ଫେର ମୋର କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବିନି। କାହିଁକି? କୋଉଠି ବାହା ହବ କି? ବାହା ହେବି। କାହାକୁ? ତମକୁ? ସତରେ ଲଜ୍ଜା ଏମିତି ବାହା ହବ? କାହିଁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ହଁ ଦେଖ, ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ବାହା ହେବି? ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ନା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସଭିଏ ବେଶ ଖୁସି ହେବେ। ଦେଖିବା ପରେ ଏମିତି ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡମ ପରା କହୁଥିଲେ ନାଟକ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ମିଛିମିଛିକା ବାହାଘର ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁଆଡେ ସତ ହବ। ସେଠି କ'ଣ ବରଂ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବେ। ହଁ, ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଥିବା ଗୋଟିଏ କଲେଜର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନାଟକ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଶେଷରେ ମିଶିକି ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବେ। ଏଥିରେ କୋଉ ଦେଖ ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବି? କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ଲଜ୍ଜା ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଯିବା ଅନେକ ଦୂରକୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ ମୋ ଇଲାକା ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦେବି। ଆରେ ମୁହଁରେ କଳା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତୁ କହ ତୁ କିଏ? ଆବେ ମତେ ତୁ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବୁ ବେ। ତୋର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ତୁ ମୁହଁରୁ କନାଟା ଚାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୋ ମୁହଁଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଆବେ ଦେଖିବୁ, ଆବେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କିଏ? ଆବେ ଦେଖ ତୁ ଆବେ ମୁଁ ସମିତ ନୁହେଁ ବେ। ମୁଁ ଏକ ଫଳ ଚରିତ୍ର, ସୁନ୍ଦରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆରେ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ତୁ ପରା ମୋ ବନ୍ଧୁ। ଏ କଲେଜରେ ଆମେ ମିଶି ପାଠ ପଢୁଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ଭେଦଭାବ ଯଦି ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ସବୁ ଠିକ ହବନି। ବରଂ ତୁ ଆଜିଠୁ ଲଜ୍ଜା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହ। ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଛୁଇଁପାରିବିନି ନା? ତତେ ମୁଁ ଛୁଇଁପାରିବି। ଆବେ ଭେଦ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହାତ ବଢାନା କହୁଛି। କାହିଁକି? ତା ନହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଉ ଶେଷରେ ତୁ ହାରିବୁ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ମୋ ହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଚିନ୍ତା କର ସବି, ମୁଁ ଦେଖୁନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମକୁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଛି। ପାଗଳ ପାଗଳ ପାଗଳ। ଆରେ ଚାଲ ବେ। ଆମେ କହିଦଉଛି ଆଗକୁ ବଢ ନା, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଏଇ ଚାଲବେ ଯୁଦ୍ଧ। ନହେଲେ ମୁଁ ସାଥିରେ। ଆରେ ଥାମେ। କଣ ମିଳିଲା?
ମାଟୁରେ ବାପା ମୋର କିଛି ମନ ପଡୁନି ରେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ତାପରେ କଣ ଡାଇଲଗ ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଯାଇଛୁ ବନ୍ଧୁ ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଯାଇଛୁ ନଚେତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଇଠି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ହାରିବି ପଛେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୁ ଦ୍ୱାରେ ଯିବୁ ଛାଡ଼ିବିନି ପାଟିରୁ ତୋର ରକ୍ତ ଧାର ତୁ ଶେଷରେ ଧରା ପଡିଛୁ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଧରା ପଡିଛୁ ଭାଇ ତୁ ମତେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଦେଖି ମତେ ତୁ ଏ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଭାଇ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଏ ଯୋଉ ମାଟ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁନୁ ଇଏ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଏ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦେଖୁଛୁ ରେ ଭାଇ ଏ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଠିକ କଥା ମୁହଁରେ କଳା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଧରା ପଡିଥିବା ବିଲେଇଟି ବି ପୁରାପୁରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ କିନ୍ତୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରିଜିନାଲ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସତ ସତିକା ବାହା ଆମେ ଏଥର ଭୋଜି ଖାଇବା ମ୍ୟାଡାମ ନାଇଁ ମତେ ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ମାଟରେ ମୋ ପେଟ ଉରିଛି ମୁଁ ଖାଇ ତମେ ଏଇ ଫୁଲମାଳ ପାଇଁ ତୁଲାର କିଏ ନେଇ ଆଣିଲେ ଯାକୁ ନେଇ ସେଖରକୁ କିଣି ଦେ 60 रुपये ଗ୍ରହଣ ଭାଇ ଭଲ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ ଲାଇନ ମାରି ଶେଷରେ ହିରୋ ହାତରୁ ଚାହା ବାଟିଆ ଖାଇଲି ମୋ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ମୁହଁ ଫାଟିଲା ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କେତେ ଖୁସି ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଜଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜଣା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି ଡାଇଲଗ କହିବାକୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ନାଟକର ହିରୋ ହିସାବରେ ସଭିଏ ମତେ ଜାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏମିତି 6ଟି ଚରିତ୍ର 8ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ 40 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାଟକ ସରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ବାକି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଏଯାଏ ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ପୁରା ତାଳି ବାଜିନି ହୁଇସିଲ୍ ଶୁଭିନି ସଭିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହିରୋଇନଙ୍କର ସତସତିକା ବାହାଘର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଥିବା ମଉସା ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି କହିବେ ଆଉ କହିବି କ'ଣ ନାଟ୍ୟକାର ମହାଶୟ ମଉସା ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି କାହାଣୀ ଆରେ ମା ସେପରି ଭଲ ପାଉ ଆଉ ସେପରି ବି ତୋତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ନୁହେଁ ରେ ମା ଭଲ ପାଇ ଭୁଲିଯିବା ହିଁ ପାପ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏବେ ଶେଷ ଡାଇଲଗଟି ତୁ କହିବୁ ଏ ସଭିଏ ଶୁଣିବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ତ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ତ ଅଭିନୟ ସେ ତ ଡାଇଲଗ ମୁଁ ଲଜ୍ଜା
ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ପାଖକୁ ଦେଖି ମୋ ଅଧା ଗୋଡ଼ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ଶେଷରେ ତୁମେ ବି କହିବ ଲଜ୍ଜା ଏକ କିନ୍ନରଟିଏ, ଲଜ୍ଜା ଏକ କିନ୍ନରଟିଏ, ଲଜ୍ଜା ଏକ କିନ୍ନରଟିଏ। କାନ୍ଦନି ଲଜ୍ଜା, ଏ ସମାଜ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଏ ସମାଜ ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉ ବା ନ ଦଉ, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତମକୁ ବିବାହ କରିବି ଲଜ୍ଜା। ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଦେବି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ।